이 시간 우리 예배를 위해서 같이 기도했으면 좋겠습니다. 여러분의 마음을 다해서 하나님, 지금 드리는 예배가 정말 하나님께 드려지는 예배가 되기 원합니다. 내 마음을 온전히 주님께 드리길 원합니다. 그 어떤 것도 하나님을 향한 나의 마음을 막지 못하도록 온전히 주님께 드릴 수 있도록 하나님 이 시간에 성령의 충만함으로 인도하여 달라고, 그리고 하나님의 일하심을 경험하게 해달라고 여러분의 입술을 통해서 우리 같이 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 우리 같이 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 주의 놀라운 축복으로 하나님 예배하게 하시고 이 시간 가운데 정말 하나님을 경험할 수 있도록 주님과 함께 동행하며 온전히 우리가 하나님 형상을 회복할 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서. 그 어떤 것도 하나님을 향한 우리의 마음을 방해하거나 하나님 향한 우리의 마음을 하나님 흔들어 놓지 않도록 주여 붙들어 주시고 성령의 충만함으로 하나님 인도하여 주시옵소서. 하나님만이 이 시간의 주인이심을 고백합니다. 하나님만이 예배받기에 합당하신 분임을 고백합니다. 성령께서 이 시간 가운데 운행하셔서 우리를 온전히 성삼위 하나님께 예배하게 하시고 하나님의 임재를 경험케 하여 주시옵소서. 모든 것을 하나님께 맡깁니다. 주여 인도하여 주시옵소서. 감사를 드리옵고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 사도신경 고백하도록 하겠습니다. 를 만드시 외아들 우리 주 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 여 빌라도에게 고난을 받아사 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 안에 앉아 계시다가 그래서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주신 것과 다시 사신 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 내가 매일 기쁘게 주의 길 행하면 주의 팔이 나를 안보함이요 내가 주의 큰 복을 받는 참된 비결은 주의 영이 함께함이라. 성령이 계시네 할렐루야 함께하시네 좁은 길을 걸으며 밤낮 기뻐하는 것 주의 영이 함께함이라. 전에 죄에 빠져서 평안함이 없을 때 예수 십자가의 공로를 믿어 그 말 아래 엎드려 잠든 평화 얻으면 주의 영이 함께함이라. 성령이 계시네 할렐루야 함께하시네 좁은 길을 걸으며 밤낮 기뻐하는 것 주의 영으로 고백할까요? He is with me everywhere, and He knows my every care. As happy as a bird and just as free. For the Spirit has control. Jesus satisfies my soul. The Comforter abides with me. He abides, He abides. Hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. There's no thirsting for the things of the world, they've taken wings. Ago I gave them up and instantly all my night was heard today, all my burdens rolled away. Now the Comforter abides with me. He abides, He abides. Hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. He abides, He abides. Hallelujah, He abides with me.
주님을 사랑합니다. 주는 나의 반석이시며 나의 요새시라. 주는 나를 건지시는 나의 주 나의 하나님.
of my soul. I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made the choice to listen to your voice. Wherever you may lead, I will go. Be it in a quiet pasture or by a gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Be it in a quiet pasture or by a gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. 자리에 앉으시고 대표기도 Let's pray. Heavenly Father, we come before you with hearts full of gratitude, just as Joshua gathered the tribes of Israel. Remind them of your faithfulness. We acknowledge your Thank you for your underserved love that has chosen us. Care, both temporal and spiritual matters. We are thankful for your guidance, just as you led the Israelites the wilderness and across the Jordan. Praise you for your faithfulness, knowing that your promises are sure. We declare today as Joshua serve you, but as for me and my house, serve you, Lord. Help us to put away the things that throw us away. Life be a goodness and what is baptism? God loved his people so much that he sent messengers, or prophets, who called the people to repent of their sin so they could be restored to a right relationship with God. The prophet named Micah also said that God was going to judge the wicked leaders of his people. They had become rich by stealing from others. Micah warned that God would send foreign nations to destroy Israel and called the people to do justice, love mercy, and walk humbly with God. Micah's message also includes hope. He said that God would one day send a new king from the line of David, who would be born in Bethlehem and rule over the restored people of God. Years later, God gave a message for the prophet Nahum to share. The main message of Nahum's writing is this: God is slow to anger and great in power. He will not let the wicked go free. Nahum comforted God's people and gave them hope by showing that God will punish their enemies, the evil nations, and empires that love violence. Nahum's message was also a warning to not act like these nations and to remain faithful to God. Zephaniah was another prophet. He saw that the nation of Judah was going to be judged for worshiping idols, and
that God would send a great nation to destroy the city of Jerusalem. Zephaniah begged the people to turn away from sin while there was still time, so that they might be spared from God's righteous anger against sin. Zephaniah said that God will also judge all the evil nations and Judah because they acted like these evil nations. The prophet Habakkuk was also sent to the people of Judah. Habakkuk spoke directly to God, asking him why he would not stop the violence and sin of the people of Judah. God responded by saying he would gather the army of Babylon to destroy Judah. God shared that even though this disaster would come, the righteous will live by faith in him. Habakkuk ends his message by pleading for God to be merciful to his people. Even though God's judgment would come, Habakkuk said, "I will celebrate in the Lord, and I will rejoice in the God of my salvation." God sent prophets to his people to warn them to repent of their sin and turn to God. Jesus gave the same message, saying, "Repent, for the kingdom of heaven is near." When we trust in Jesus, we are restored to a right relationship with God and have the hope of eternal life. Purpose. Really, it should just be prophets together. Yet, and they kept serving other gods. Again, follow after God. Prophet after prophet. Show you what is good. It was a constant repent. City you're going to what house you're going to before I move to our pocket. Don't let it happen.
God prophet. Look at the proud. They trust, but the righteous will live. Look out there. Look. Again. Doesn't mean we're going to be perfect. 나의 모습 보네 상한 나의 맘 보시네 주 나의 눈물 안에 홀로 울던 맘 하시네 주 나의 모습 보네 상한 나의 맘 보시네 주 나의 눈물 안에 홀로 울던 맘 하시네 세상 소망 다 사라져가도 주의 사랑은 끝이 없으니 살아가는 이 모든 순간이 주 은혜임을 나는 믿네 주 사랑 내게 있네 그 사랑이 날 채우네 주 은혜 내게 있네 그 은혜로 날 세우네 세상 소망 다 사라져가도 주의 사랑은 끝이 없으니
하지 않고 은혜, 하나님의 능력을 의지하며 살아가는 은혜교회 모든 성도님 될 수 있도록 도와주시옵소서. 우리 말씀 듣기를 원합니다. 말씀 듣기 전에 순종하는 마음, 무릎 꿇는 마음을 허락하여 주시옵소서. 기도하며 나아가겠습니다. 여호수아서 말씀 보겠습니다. 여호수아서 9장 1절에서 15절입니다. 여호수아서 9장 1절에서 15절입니다. 제가 한 절 읽고 다 같이 읽으시면서 15절까지 읽습니다. 1절입니다. 이 일 후에 요단 서쪽 산지와 평지와 레바논 앞 대해 연안에 있는 헷사람과 아모리 사람과 가나안 사람과 브리스 사람과 히윗 사람과 여부스 사람의 모든 왕들이 이 일을 듣고 기브온 주민들이 여호수아가 여리고 아이에 행한 일을 듣고 그 발에는 낡아서 기운 신을 신고 낡은 옷을 입고 다 마르고 곰팡이가 난 떡을 준비하고 이스라엘 사람들이 히윗 사람에게 이르되 너희가 우리 가운데서 거주하는 듯하니 우리가 어떻게 너희와 조약을 맺을 수 있으랴 하나 그들이 여호수아에게 대답하되 종들은 당신의 하나님 여호와의 이름으로 말미암아 심히 먼 나라에서 왔사오니 이는 우리가 그의 소문과 그가 애굽에서 행하신 모든 일을 들으며 그러므로 우리 장로들과 우리 나라의 모든 주민이 우리에게 말하여 이르되 너희는 여행할 양식을 손에 가지고 가서 그들을 만나서 그들에게 이르기를 우리는 당신의 종들이니 이제 우리와 조약을 맺읍시다 하라 하였나이다. 또 우리가 포도주를 담은 이 가죽 부대도 새 것이었으나 찢어지게 되었으며 우리의 이 옷도 신도 여행이 매우 길었으므로 낡아졌나이다 한지라. 여호수아가 곧 그들과 화친하여 그들을 살리리라는 조약을 맺고 회중 족장들이 그들에게 맹세하였더라. 아멘. 5장 1절에 보면은 그 요단강을 건너온 그 이 백성들이죠. 이스라엘 백성들을 보고 가나안의 모든 왕들이 마음이 녹았고 정신을 잃었다라고 기록하고 있습니다. 그런데 지금 그렇게 마음이 녹고 정신이 잃었던 왕들의 마음 가운데 변화가 생긴 겁니다. 그 변화는 뭐냐면요. 싸워보겠다는 겁니다. 연합입니다. 서로 연합하기로 결정한 겁니다. 극히 당연한 그런 변화입니다. 왜냐하면 살아야 하기 때문에 그렇습니다. 사느냐 죽느냐라는 문제에서 살아야겠다라고 결정을 한 겁니다. 그래서 이스라엘이 치른 모든 그 전쟁 가운데 어떤 전쟁이 있었는지를 이들이 이미 알고 있었기 때문에 거기에서 이들은 살아야 되겠다라는 생각을 한 겁니다. 그 전쟁들은 어떤 전쟁이냐면요. 앞에 3번의 전쟁이 있었습니다. 한 번은 여리고 전쟁이고요. 그리고 2번은 이 아이성과의 전쟁입니다. 여리고 전투의 결과를 보면요. 모든 것이 전멸되었습니다. 사람과 가축, 성병까지도 남아있는 것이 없이 다 제거되어 버립니다.
그리고 첫 아이성 전투에는 이스라엘의 패배죠. 36명의 사상자를 낸 겁니다. 그리고 나서 다시 아이성을 점령했을 때 그 안에 있던 모든 것들이 이스라엘 앞에서 전멸하게 됩니다. 자, 이 세 번의 전투의 결과 공통점은 뭐냐면요. 결국 이스라엘과 싸운 그 성들은요. 모든 자가 죽는 겁니다. 이제 그 순서가 어떻게 되냐면은 본인들에게 실제적으로 다가오게 된 겁니다. 사느냐 죽느냐의 문제죠. 소문으로만 듣던 그 나라가 이제는 그 앞에 오게 된 겁니다. 그래서 이제는 선택해야 합니다. 그 선택은 뭐냐면요. 최대한 자신이 살 수 있는 방법을 선택한 것이 맞서 싸우는 겁니다. 그런데 강한 군대를 싸우는데 한 성으로는 역부족인 겁니다. 그래서 결정한 것이 뭐냐면은 일심으로 마음을 합해서 연합해서 맞서보자는 겁니다. 이것이 현실이죠. 그렇기 때문에 그 힘을 모아서 이들이 함께 싸우기로 결정한 겁니다. 그래서 이런 관점에서 1절 말씀을 보면요. 다양한 나라들이 기록되어져 있습니다. 이러한 기록은 뭐냐면요. 지금 상황이 단지 몇몇 나라에 일어난 현상이 아니라 가나안 전체에 흐르고 있는 현상이라는 것을 보여주는 겁니다. 그리고 또 거기서 사용된 단어를 보면요. 왕들 앞에 모든 왕들이라는 그 모든이 사용됐습니다. 그 의미는 뭐냐면요. 지금 이 상황이 가나안 전역에 일어나고 있는 대표적인 상황이라는 것을 알게 해주는 겁니다. 또 다른 장면에서 8장에서 일어났던 일이죠. 이것이 전체 전역에 퍼져나간 소식이라는 것을 알게 해주는, 짐작해주는 장면이 있습니다. 그게 뭐냐면요. 에발산과 그리심산에서 율법을 낭독하는 장면입니다. 지리적으로 이곳은 어떤 곳이냐면요. 모든 가나안 가운데에 소리가 퍼질 수 있는 그 지역이라고 얘기를 합니다. 그럼 여기서 율법을 낭독하는 과정에서 아멘, 아멘 하는 그런 소리들이 모든 가나안 지역 가운데 퍼져나가는 겁니다. 그럴 가능성이 있다라고 얘기를 합니다. 자, 그러면서 이 소리를 듣는 가나안의 입장에서 보면요. 그 소리는 죽음과 두려움, 그 공포의 소리가 들려지게 되는 겁니다. 그리고 그 소리의 파장이 가나안 모든 것을 덮는 겁니다. 모든 것을 덮어놓은 거죠. 그리고 지금 이 상황은 뭐냐면요. 하나님의 심판이 마치 그 소리의 파장처럼 가나안의 모든 것을 덮었다는 것을 보여주는 장면이 되는 겁니다. 그런데 여기서 한 가지 주목해야 될 게 뭐냐면요. 연합을 했다는 것은 자신들의 힘으로 이스라엘을 이길 수 있는 어느 정도의 가능성이 있다는 것을 이들이 알았기 때문에 항복하지 않고 싸워보겠다고 한 겁니다. 그러면 그 가능성을 어디서 받는가입니다. 어떻게 이들이 이렇게 연합해서 싸우고자 했는가입니다. 왜냐하면요. 당시의 전쟁은 그냥 사람과의 사람의 전쟁이 아닙니다. 이 전쟁 이면에는 뭐가 있냐면요. 신과 신들의 전쟁입니다. 그렇기 때문에 하나님께서 여리고를 무너뜨렸다는 건 뭐냐면요. 본인이 섬기고 만들어서 섬겼던 그 신이 하나님이라는 신 앞에 완전히 속수무책으로 당하고 무너졌다는 것을 보여주는 겁니다. 그럼에도 불구하고 이들이 어떻게 하냐면요. 대항할 생각을 한 겁니다. 연합하면은 그래도 가능성이 있지 않을까라는 생각을 한 겁니다. 어디서 이런 생각을 얻게 됐냐면요. 두 번째 전쟁입니다. 아이성 전쟁에서 이스라엘의 패배를 보았기 때문에 그렇습니다. 그 패배가 이들 가운데에 승리에 대한 일말의 희망을 갖게 한 겁니다. 이때는 언제냐면요. 이스라엘 백성들이 교만한 때입니다. 이때는 언제냐면요. 이스라엘 백성들이 하나님께 불순종한 그때입니다. 이 패배는요. 가나안 왕들을 일심으로 모으는 계기가 되어지는 겁니다. 함께 싸울 수 있다라는 불씨를 제공해 준 겁니다. 여러분, 그래서 그리스도인의 불순종은요. 우리들의 마음만을 교만케 하는 게 아닙니다. 세상으로 하여금 하나님을 부정적인 시각으로 보게 하는 겁니다. 하나님의 능력을 부인하게 만드는 겁니다. 그래서 우리는 이 사건을 다시 한번 기억했으면 좋겠습니다. 그러면서 우리의 삶을 좀 보면 좋겠습니다. 그리스도인의 삶은 교회 안에서의 삶이 아닙니다. 그렇다고 교회만을 위해서 살아가는 삶도 아닙니다. 여러분, 우리의 삶은요. 세상 속에서 살아가는 빛과 소금의 삶을 살아가는 겁니다. 조금 단위로 보면요. 여러분이 속한 모든 관계 속에서 빛과 소금의 역할을 살아가는 겁니다. 하나님의 선한 영향력들을 드러내며 살아가는 겁니다. 그러면서 동시에 이 세상 속에 살아가면서도 세상에 속하지 않은 자로 살아가야 되는 겁니다. 그 모습이 뭐냐면은 빛과 소금의 그 원리입니다. 자, 그런데
만약에 소금이 그 맛을 잃으면은 말씀은 어떻게 된다고 얘기를 하죠? 마태복음 5장 13절입니다. 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요? 후에는 아무 쓸데없어 다만 밖에 버려져 사람에게 밟힐 뿐이라고 얘기했습니다. 그럼 이 말씀을 우리의 삶에 반영해 봐야 되는 겁니다. 우리의 삶의 여정이 세상으로 하여금 하나님을 어떤 시선으로 바라보게 하는지를 생각해야 되는 겁니다. 여러분, 하나님의 은혜에 순종함이 없는 삶은요, 설명할 이유도 없습니다. 나의 주변을 보면은 그것을 알게 되어지는 겁니다. 나의 주변이 은혜를 나누는 그런 삶이 아니라 만약에 갈라짐에 나누어짐이 있는 삶이라면요, 그것은 여전히 우리가 하나님의 그 삶 가운데에서, 그리스도의 삶 가운데서 불순종의 삶을 살고 있음을 보여주는 겁니다. 우리를 위해서 화목제물이 되신 예수님의 사랑과 화목이 아닌 나의 이기적인 열정과 사랑으로 끊임없이 우리는 다툼과 분열을 가져오고 있는 겁니다. 우리는 말씀 앞에서 이와 같은 나의 삶을 비춰봐야 되는 겁니다. 결국 나 자신의 이러한 모습이 공동체 가운데 어떤 모습을 가져오는지를 우리가 생각해야 되는 겁니다. 오늘 이 시대가 우리 교회를 바라보는 시선이 지금과 같은 이유는 뭐냐면요, 바로 우리들의 책임입니다. 안타까운 모습이죠. 하지만 더욱 중요한 것은 뭐냐면요, 그 시선이 단지 그리스도인들과 교회만을 부정적으로 생각한 게 아니라 그 너머에 있는 하나님을 향한 시선을 부정적으로 바라보게 했다는 겁니다. 그렇기 때문에 더 통탄하고 가슴 아파야 되는 겁니다. 그래서 여러분, 우리는 말씀 앞에서 먼저 나 자신을 바라봐야 되는 겁니다. 그런데 제 습성은요, 끊임없이 말씀 앞에서 나를 바라보게 하지 않고요, 다른 이유와 다른 대상을 찾게 하는 겁니다. 누가 이렇게 해서 이렇게 됐다고 얘기를 하고 이런 이유 때문에 내가 지금 이렇게 됐다라고 이야기를 하는 겁니다. 여러분, 그렇지 않습니다. 그리스도인들은요, 그러한 상황 가운데에서 먼저 하나님과 나 자신의 관계를 점검해야 되는 겁니다. 그리고 몸된 교회로서 나의 삶을 들여다봐야 되는 겁니다. 혹 내가 세상 속에 살면서 교만이 나의 가운데, 내 삶 가운데 자리 잡고 있지는 않은가, 아니면 내가 혹시나 불순종 가운데 그 걸음을 걸어가고 있지 않은가를 먼저 살펴봐야 되는 겁니다. 세상의 빛으로 이웃과 세상이 하나님을 부정적으로 바라보게 만드는 그 삶을 살지 않았나, 빛으로 왔음에도 불구하고, 소금으로 왔음에도 불구하고 끊임없이 세상의 시선에서 우리의 모습으로 인해서 하나님을 부인하게 만들지 않았나 우리가 살펴봐야 되는 겁니다. 자, 그러면서 3절 4절을 보면요, 3절 4절을 보면 같은 일에 대한 소식을 듣고 연합한 왕들이 있는 반면에 또 다른 사람들이 소개되고 있습니다. 그 사람들이 누구냐면요, 기브온 주민들입니다. 이들은 여리고와 아이에서 행한 것을 듣고 오늘 말씀을 보면요, 꾀를 내었다고 합니다. 여기서 꾀를 내었다는 것은 뭐냐면요, 다른 번역에서는 속임수라고 얘기를 합니다. 그러면 속이려고 그 마음에 꾀를 낸 겁니다. 그래서 이스라엘을 속여서 자신의 목숨을 보존하고자 했던 겁니다. 그래서 6절을 보면요, 이스라엘과 조약을 맺기를 원합니다. 여기서 맺는 조약은요, 정치적인 약속이며 화친을 맺는 것으로 저희가 볼 수 있습니다. 당시 이제 그 시대 속에서 통상적으로 이 화친을 맺게 되면요, 그 조약은 어떤 조약이냐면요, 강한 자가 약한 자를 보호해 주는 겁니다. 그렇기 때문에 기본 사람들이 자신들을 뭐라고 표현하냐면요, 당신들의 종입니다라고 고백합니다. 그래서 그 단어를 사용한 겁니다. 그러면은 이 계약은 어떻게 되냐면요, 강한 힘을 가진 나라가 이스라엘이 되고, 그 다음에 기브온 사람들은 약한 사람이 되기 때문에 이스라엘이 기브온을 보호해 주는 계약이 되는 겁니다. 그래서 그들이 듣기 좋은 이 종이라는 호칭을 스스로에게 사용하는 겁니다. 그리고 당시 조약에 포함된 내용이 뭐냐면요, 만약에 이 조약을 파기할 경우에요, 파기할 경우에 거기에 대한 책임을 파기한 자가 묻게 되는 겁니다. 그러면 기브온 자기들은 파기를 안 할 거기 때문에 만약에 이스라엘이 이것을 파기하면은 거기에 대한 모든 저주와 진노와 책임은 누가 져야 되냐면요, 이스라엘 백성이 지게 되는 겁니다. 그래서 기브온 사람들이 이 화친을 맺으려고 하는 겁니다. 그러면서 이들이 속인 방법은 뭐냐면요, 달콤함입니다. 달콤한 말로 이스라엘을 인정하고 칭찬하는 겁니다.
여러분 인간의 약한 마음이죠. 자기를 이렇게 부추겨주는 그 약한 마음을 속여서 건드린 겁니다. 물론 이 칭찬이 고래를 춤추게 한다고 합니다. 하지만 때로는 달콤한 칭찬이 우리의 판단을 흐리게 할 때가 있습니다. 먼저 기브온 사람들은요, 이 자신들이 이스라엘과 공식적으로 조약을 맺으러 온 사람처럼 자기를 속입니다. 그래서 6절에 보면요, 우리가 조약을 맺읍시다라고 하면서 공식적인 사신들의 언어를 사용한 겁니다. 마치 자신들이 그 나라를 대표해서 온 사신이라는 것처럼 표현한 겁니다. 동시에 가나안에서 온 것이 아니라 마치 먼 나라에서 온 것처럼 자신들을 설정했습니다. 외형적으로 보면 어떻게 했냐면요, 헤어진 전대를 짜고 찢어진 가죽, 포도주 그 담는 그 부대를 가지고 나귀에 싣고 낡은 신과 낡은 옷을 씹습니다. 먹을 음식까지요, 곰팡이가 핀 것으로 준비한 겁니다. 이런 설정을 통해서 자신들이 먼 나라에서부터 온 자라는 것을 속이기 위함인 겁니다. 자, 그런데 문제는 뭐냐면요, 이러한 속임에 이스라엘 백성들이 너무 쉽게 넘어가는 겁니다. 7절을 보면요, 이미 이들은 가나안 민족과 어떤 조약을 맺어도 안 된다는 것을 알고 있습니다. 우리가 어떻게 너희와 조약을 맺을 수 있으랴라고 얘기를 하면서 이 조약을 맺으면 안 된다는 것을 알고 있는 겁니다. 왜냐하면요, 신명기 말씀입니다. 신명기 7장 2절에 보면요, 내 하나님 여호와께서 그들을 내게 넘겨 내게 치게 하시리니 그때에 너는 그들을 전멸할 것이라 그들과 어떤 언약도 하지 말 것이며 그들을 불쌍히도 여기지 말라고 했습니다. 자, 이들은 하나님의 명령이 분명히 있음을 알고 있었습니다. 그런데도 불구하고 이 기드온의 달콤한 속임에 넘어가서 조약을 맺는 겁니다. 그렇다면 질문은 뭐냐면요, 어떻게 이 하나님의 분명한 명령이 있는데도 불구하고 기브온의 속임에 넘어가서 이렇게 쉽게 언약을 맺을 수 있을까입니다. 말씀드린 것처럼 그들의 속임이 너무나 달콤했기 때문에 그렇습니다. 이스라엘은요, 그동안 자신들이 듣지 못했던 말을, 듣고 싶었던 말을 기브온에게 들었던 겁니다. 그게 뭐냐면요, 8절에 보면은 그들이 여호수아에게 이르되 우리는 당신의 종들이니이다라고 일합니다. 우리가 이스라엘 역사를 생각해 보면요, 애굽에서 400년 4세대가 넘는 사람들이 종으로 살아왔던 겁니다. 아버지를 봤는데 종이었고 그 아버지를 봤는데도 종입니다. 그럼 그들은 살아가면서 항상 어떤 꿈을 꿨을까요? 종이 아니고 싶다, 종을 부리는 사람이 되고 싶다라는 그 꿈, 환상 가운데 살아왔을 겁니다. 그런데 지금 어떤 그 사람들이 찾아와서 자신들에게 뭐라고 얘기를 하냐면요, 광야에서 방랑한 사람이라고 하지도 않고 애굽에서 종되었던 사람이지도 않고 자신들에게 우리가 당신의 종이라고 얘기를 하는 겁니다. 그 소리를 들었을 때 어떤 마음이었을까요? 인생 역전이죠. 이제는 역전되었구나. 얼마나 달콤합니까? 듣기 그리 나쁘지 않은 말입니다. 자신들을 기분 좋게 하는 말입니다. 다른 말로 표현하면요, 이스라엘은 강한 사람입니다라고 인정하는 겁니다. 당신은 강국입니다라고 인정해 주는 겁니다. 그렇기 때문에 나는 당신의 종으로 들어가겠습니다라고 포함합니다. 그런데 문제는 뭐냐면요, 하나님이 하신 명령입니다. 명령이 있는데도 불구하고 하나님께서 어떤 언약도 맺지 말고 그들과 불쌍히 여기지 말라고 했는데도 그럼에도 불구하고 이들은 어떻게 하죠? 그들의 달콤한 유혹에 그 말에 넘어가게 된 겁니다. 자, 그럼 질문은 뭐냐면요, 왜 하나님께서는 그런 사람들과 가나안 민족들과 어떤 계약도 하지 말고 그들을 불쌍히 여기지도 말라고 했을까라는 질문입니다. 말씀을 통해서 우리가 알 수 있는 사실은 뭐냐면요, 첫 번째는 쉽게 유혹에 빠져 재앙을 받게 되기 때문에 그렇습니다. 기본의 모습이죠. 너무나 쉽게 우리가 유혹에 빠지기 때문에 그렇습니다. 조약을 맺는다는 것은 뭐냐면요, 이들과 함께 살아가면서 그들이 가지고 있는 문화와 신까지도 다 들어오게 되어지는 겁니다. 그러면 결국 그 나라는 혼합되어지는 겁니다. 전염되게 되어지는 겁니다. 그래서 출애굽기 34장 15절 말씀을 보면요, 이렇게 기록하고 있습니다. 그들과 어떤 언약을 맺으며 그들이 음란하게 헛된 신을 섬기고 재물에 빠지는 것처럼 이스라엘 백성도 그들과 어울려 그들의 재물을 먹게 될 것이라고 기록하고 있습니다. 그렇기 때문에 조약을 맺지 말라고 그러는 겁니다. 다른 신을 섬길 수 있기 때문에, 변질되기 때문에 받아들이지 말라고 그러는 겁니다. 그렇게 될 경우에는 에발산에서 우리가 들었던 그 하나님의 말씀들이죠, 거기서 저주에 해당하는 모든 일들이 본인들에게 그대로 이루어지게 되는 겁니다.
두 번째 이유는 뭐냐면요. 다른 나라와 언약을 맺으면은 하나님에 대한 믿음을 부인하게 되어지는 겁니다. 그러니까 부인하는 일로 이루어지게 되는 겁니다. 그래서 하나님께서는 언약을 맺지 말라고 하는 겁니다. 여러분, 우리도 마찬가지죠. 우리의 마음은 오직 한 마음이어야 되는 겁니다. 다른 말로 표현하면요. 하나님 앞에서 우리는 정직해야 되는 겁니다. 그 정직하다는 것은 뭐냐면요. 하나님만을 나의 하나님으로 고백하고 살아가는 겁니다. 그 외에는 다른 것을 이 마음에 품지 않는 겁니다. 하나님만이 나의 하나님을 고백하는 겁니다. 하나님이 나의 삶의 최우선이 되고 이유가 되고 목적이 되어지는 겁니다. 그런데 그곳에 다른 것이 우리와 조약을 맺으면 어떻게 되냐면요. 세상과 우리가 협약을 맺는 겁니다. 자, 그러면 어떻게 되냐면요. 이 마음에 균열이 생기고 하나님 앞에서 거짓이 생기게 되는 겁니다. 그곳에 이미 다른 것이 자리 잡고 있기 때문에 스스로가 자신의 삶을 보면서 뭐라고 표현하냐면요. 이 정도면 괜찮지라고 생각을 하는 겁니다. 이미 그것은 뭐냐면요. 혼합되어져 있는 겁니다. 변질되어져 있는 거죠. 그러면서 우리는 이 정도면 괜찮지라고 생각을 하는 겁니다. 뭘 하고 있는 거냐면요. 하나님에 대한 믿음을 부인하게 되어지는 겁니다. 분명 지금 우리의 삶의 모습에 표현하지 말아야 할 그 표현들이 많이 들어와 있는 겁니다. 실제 우리의 삶에 이런 부분들이 너무나 자주 나타나는 겁니다. 설마 이 정도 가지고 하나님께서 그렇게 하시겠어? 이 정도면 괜찮지라는 말들이 우리 가운데 드러나 있는 겁니다. 그래서 하나님께서는 언약을 맺지 말라고 한 겁니다. 그럼에도 달콤하게 자신을 인정해 주는 그 말에 여호수아와 그 장로들은 어떻게 하냐면요. 조약을 맺습니다. 이들이 조약을 맺은 또 다른 이유가 있습니다. 맺게 된 이유죠. 기브온 사람들이 어떻게 하냐면요. 이스라엘 백성들이 원하는 말입니다. 그들이 듣기에 좋은 말을 하는 겁니다. 맞는 말을 하는 겁니다. 그런데 이것이 교묘한 자신들의 속임이라는 것을 분별하지 못했던 겁니다. 8절에 보면요. 조약을 맺자고 한 그 기브온 사람들이 사람들에게 여호수아가 뭐라고 질문하냐면요. 너희는 누구이며 어디에서 왔는지를 묻습니다. 그 질문에 대해서 이들의 대답이 뭐냐면은 9절에서 11절입니다. 그 내용을 보면요. 우선 당신 하나님 여호와의 이름으로 말미암아 심히 먼 나라에서 왔다고 합니다. 어떤 단어가 포함되죠? 하나님이라는 단어가 포함되는 겁니다. 이거 우리가 하는 언어인데 우리의 말인데라고 생각하는 겁니다. 이미 앞에서 달콤한 말에 마음이 열려 있는데 자기와 같은 하나님을 얘기하니까 마음이 조금 더 열린 겁니다. 같은 하나님을 고백하는 듯합니다. 그리고 하나님의 뜻으로 온 것처럼 표현합니다. 이미 자신들이 인정해 준 것도 있는데 그 마음이 열려 있는데 같은 하나님을 얘기하고 그 뜻을 표현하다 보니까 이스라엘의 마음이 덜 열리게 되는 겁니다. 마치 무장해제가 된 거죠. 그러면서 자세한 내용을 뭐라고 표현하냐면요. 기브온 사람들이 하나님이 하신 일에 대한 소문을 들었다고 합니다. 특히 애굽에서 행하셨던 모든 일에 대해서 들었습니다. 이 부분에서 우리는 그 여리고성의 라합을 떠오르게 됩니다. 아마도 이들 역시 자신들과 함께 있는 라합을 생각했을 겁니다. 그리고 하나님이 요단 동쪽에 있는 아모리 사람들 두 왕이죠. 헤스본 왕과 시온 아스타로드에 있는 바산 왕에게 행하신 일들을 다 들었다고 합니다. 여러분, 이들이 언급한 사건은 뭐죠? 라합이 이미 한번 고백했던 이야기고요. 뿐만 아니라 하나님께서 그들 가운데 행하신 은혜로운 사건들입니다. 그 역사입니다. 그것을 이들이 얘기를 해주는 겁니다. 이스라엘 입장에선 더 이상 의심할 여지가 없는 거죠. 왜냐하면 이미 열려있는 마음에 자신들이 듣고 싶은 말을 해준 겁니다. 그 진실성도 파악하지 않고 이것이 실제적인 그들의 믿음인지 생각하지도 않고 본인들이 듣고 싶은 말을 해주다 보니까 어떻게 하죠? 바로 조약을 맺게 되는 겁니다. 여러분, 이처럼 우리를 유혹하는 그 말들은요, 달콤하고 우리가 듣고 싶어하는 말들을 해주는 겁니다. 이 달콤한 말이요, 기브온을 향한 이스라엘의 시선에 변화를 가져온 겁니다. 그러면서 조약을 맺지 말라는 하나님의 말씀을 알면서도 그들은 이 기브온과 조약을 맺게 된 겁니다. 그리고 이 달콤한 말이 하나님을 향한 그들의 시선에도 변화를 가져온 겁니다. 모든 일에 있어서 먼저 하나님을 찾고 의지해야 하는 그들의 삶의 순서가 어떻게 되냐면요, 변경되어진 겁니다. 너무나 당연한 고백이고 너무나 당연한 일인데 항상 하나님을 믿고 먼저 하나님을 찾았는데 순간 어떻게 되죠? 자신들을 달콤하게 하고 듣고 싶어하는 그 말에
그 마음이 변해버린 겁니다. 그래서 오늘 말씀을 보면요, 이 말씀이 핵심적으로 지목하는 게 기브온이 이스라엘을 속였다는 게 아닙니다. 그 속임에서 어디에 집중하고 있냐면요, 더 큰 문제에 집중하고 있는 겁니다. 그게 14절에서 15절이죠. 무리가 그들의 양심을 취하고도 어떻게 할지를 여호와께 묻지 아니하고 그들과 하친하며 그들을 살리라는 조약을 맺고 회중 족장들이 그들에게 맹세를 하였더라라고 됩니다. 무엇이 이들의 문제죠? 어떻게 할지 먼저 하나님께 묻지 아니한 겁니다. 그동안 모든 전쟁에서 이 백성들이 그렇게 경험하고 배웠던 것이 뭐냐면요, 하나님을 찾는 겁니다. 먼저 하나님의 뜻을 구하고 하나님의 명령에 순종하고 살아가는 겁니다. 그런데도 달콤하게 자신을 인정하는 말과 본인들이 듣고자 하는 그 말에 기분이 좋아서 어떻게 되냐면요, 자신의 길을 즐겁게 하니까 하나님의 명령을 잊고 하나님을 찾지 않고 도리어 어떻게 하냐면요, 하나님의 이름으로 맹세를 하는 겁니다. 이들이 맺은 언약은 뭐냐면요, 하나님 앞에서 맺은 언약입니다. 그럼에도 불구하고 하나님을 먼저 찾지 않은 겁니다. 기본의 그 달콤한 석임보다 더 큰 문제는 뭐죠? 이스라엘이 하나님께 묻지 않았다는 겁니다. 전쟁마다 하나님의 음성을 들으면서 승리했던 이 백성이 자신의 길을 즐겁게 하는 말에 스스로 판단하고 스스로 결정하고 스스로 옳다고 여겼던 겁니다. 그 순간 하나님은 그들의 삶의 중심에서 프라이어리티에서 밀려난 겁니다. 여러분, 우리의 삶도 다르지 않습니다. 하나님의 은혜로 시작했다면은 나의 신앙과 열심과 행위로 인해서 스스로 교만하게 되어지고 사람들의 달콤한 칭찬에 마음이 흔들려서 끊임없이 교만해지고 스스로 세상과 합의하에 이 정도는 괜찮겠지, 내가 이 정도 섬기면 괜찮겠지, 그러면서 내 경험이 맞고 스스로 기도하지 않고 판단하고 앞설 때가 너무나 많다는 겁니다. 그때 우리의 삶도 사역도 신앙도 어떻게 되죠? 더 견고해지는 게 아니고요, 흔들리는 겁니다. 그렇게 열심히 앞서가는데 먼저 찾지 않았기 때문에 그 신앙이 오히려 흔들리는 겁니다. 오늘 말씀이 우리에게 다시 묻는 겁니다. 우리는 모든 일에 하나님께 묻고 있는가입니다. 여러분, 하나님께 묻는 사람은요, 멈출 줄 아는 사람입니다. 하나님께 묻는 사람은요, 기다릴 줄 아는 사람입니다. 하나님께 묻는 사람은요, 말씀 안에서 분별할 줄 아는 사람입니다. 그리고 하나님께 묻는 사람은요, 하나님의 뜻을 따르는 사람입니다. 그 삶은요, 결코 흔들리지 않고 어떠한 달콤한 말이 와도 넘어가지 않습니다. 내가 듣고 싶은 말이 와도 쓰러지지 않습니다. 항상 하나님이 주신 방향으로 나아가게 되는 겁니다. 우리의 판단보다 우리의 경험보다 먼저 하나님께 묻는 삶이 되시기를 축복합니다. 그리고 하나님의 뜻을 따라가고 성취하는 그 기쁨에 만족하시길 바랍니다. 비록 우리가 걸어가는 걸음이 느려도 하나님이 함께 하실 때 가장 안전하고 기쁘시게 하는 그 걸음을 저희가 걸어가게 되는 겁니다. 이 축복이 있기를 축복합니다. 같이 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 우리의 삶 가운데 하나님께 묻게 하시고 모든 것에 하나님을 찾게 하여 주시옵소서. 세상과 화합하지 않게 하시고 정직한 마음으로 나의 모든 것을 주님께 드리며 살아갈 수 있도록, 더 이상 우리 입술 가운데 난 이 정도면 괜찮지라는 그 속임이, 기본과 같은 그 속임이 있지 않도록, 스스로를 속이지 않도록 주여 우리 가운데 다른 믿음을 허락하여 주시고 정직한 마음을 허락하여 주시옵소서. 그래서 온전히 주님을 섬기며 이 땅 가운데 주님이 걸어가신 그 길을 쫓아 살아가는 우리들이 되어지도록 그 은혜를 허락하여 주시옵소서. 말씀을 주시니 감사합니다. 이 말씀으로 살아가게 하여 주시옵소서. 감사를 드리옵고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리 말씀을 기억하시면서 내가 주인 삼은 우리 함께 찬양하겠습니다. 우리 다 같이 일어나서 찬양할까요? 내가 주인 삼은 모든 건 내려놓고 내 주 대신 주 앞에
나가 내가 사랑했던 모든 것 내려놓고 주님만 사랑해. 다시 한번 고백하겠습니다. 내가 주인 삼은 모든 것 내려놓고 내 주 대신 주 앞에 나가 내가 사랑했던 모든 것 내려놓고 주님만 사랑해. 주 사랑 거친 풍랑에도 깊은 바다처럼 나를 잠잠케 해. 주 사랑 내 영혼의 반석 그 사랑 위에 서리. 주 사랑 거친 풍랑에도 깊은 바다처럼 나를 잠잠케 해. 주 사랑 내 영혼의 반석 그 사랑 위에 서리. 거룩하신 하나님, 내 삶의 주인이 하나님이심을 잊지 않게 하시고 주인 자리에 앉아있던 나 자신이 내려오게 하여 주시옵소서. 그래서 온전히 하나님만이 나의 왕이 되시고 주인된 삶을 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 정직한 마음으로 하나님을 바라보게 하시고 거룩하라고 말씀하신 그 하나님의 뜻을 쫓아서 말씀으로 날마다 거룩해지는 우리의 삶이 되어지도록 주여 인도하여 주시옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 무한자비하신 사랑과 성령 하나님의 감화 감동하심이 정직한 마음으로 주님을 찾고 살아가는 이 교회와 이 교회에 속한 모든 하나님의 사람들과 그들의 생업과 범사 위에 그리고 자녀들 위에 지금부터 영원토록 함께 있기를 원하노라. 아멘. 예배 마쳤습니다. 우리 자리에 앉아주시겠습니다. 몇 가지 간구 말씀드리겠습니다. 먼저 예배 참석하신 모든 분들 다시 한번 주님의 이름으로 환영합니다. 다음 주에는 특별히 우리 인도네시아에서 사역하시는 최원금 선교사님 또 이현주 선교사님께서 오셔서 11시 예배 때 말씀을 전하십니다. 그래서 혹시 9시에 오시는 분들이 있으면은 또 9시 예배 드리고 또 11시 함께 예배할 수 있도록 오시면 좋을 것 같습니다. 뭐 한국에서 뭐 크리스찬 TV에선 유명하죠. 그 이미 뭐 새롭게 하소서나 이런 그 다양한 그 TV에 출연하셨던 그런 선교사님이고요. 인도네시아에서 아주 적극적으로 사역하시는 분입니다. 그래서 우리가 같이 말씀도 듣고 또 나눌 수 있는 시간도 가지려고 합니다. 선교사님 일정은 오셔서 말씀 전하고 저희 교회에서 마치자마자 단속교회를 가셔가지고 말씀을 전하고 또 거기서 이제 일단은 친교를 하려고 합니다. 그러다 보니까 저희와 이제 나눌 시간이 없기 때문에 반석교회하고 얘기를 해서 혹시나 우리 교회 가운데에서 선교에 대해서 그 사역에 대해서 좀 더 알기를 원하시는 분들이 계시면은 오후 4시에 반석교회에서 저희가 선교에 대한 Q&A 하는 시간을 갖습니다. 그래서 저희 교회에서 충분히 교제하신 다음에 같이 이동하셔서 저희가 같이 교제하는 시간 가지면은 좋을 것 같습니다. K-Wave 페스티벌이 이번 주 토요일에 진행됩니다. 올랜도 문화센터에서 하게 되어지는데요. 3시에서 9시까지 교회에서 진행됩니다. 이 일을 위해서 여러분께서 기도해 주시고 또 이 사역을 통해서 다양한 방법으로 우리가 복음을 증거할 수 있도록 여러분께서 기도해 주시고 많이 참여해 주시면 좋겠습니다. 11월, 12월은 항상 하는 거죠. 비전에 대해서 다시 한번 점검해 볼 수 있도록 하겠습니다. 저희 교회 비전 한번 같이 읽어볼 수 있도록 하겠습니다. 다 외우고 계시죠? 네, 외운다는 것을 알고 그렇게 살아간다는 알고 한국어부터 같이 하겠습니다. 예수를 알고 예수를 전하고 예수님처럼 사는 삶. 영어로 하겠습니다. Know Jesus, make Jesus known, live a Jesus life.
저희가 이 비전을 가지고 저희 교회가 하는 그 미션이죠. 그 멀티플라이 메소드라는 방법으로 합니다. 그건 뭐냐면요, 교회가 끊임없이 교회를 개척해 나가는 겁니다. 그러니까 저희는 저희 교회 사람 모으는 게 저희 역할이 아니고요, 끊임없이 다른 교회를 개척해 나가는 겁니다. 그리고 새로운 리더십을 세워 나가는 겁니다. 그리고 구체적으로 저희가 하는 역할 중에 하나가 뭐냐면은 학교를 세우는 겁니다. 그래서 내년에는 이 땅 가운데에 학교가 세워질 수 있도록 여러분께서 기도하시고, 첫 시작은 20명의 어린아이들입니다. 그 아이들에게 우리가 믿음 안에서 가르칠 수 있도록 기도하시고 헌신하시고 함께 이 일을 동참하셨으면 좋겠습니다. 개인적인 여러분의 삶 가운데서도 저희가 하는 역할은 뭐냐면요, 끊임없이 복음을 증거하는 삶입니다. 교회로서 저희가 교회를 개척하고 선교하며 학교를 세우는 사역을 해나가고, 개인의 삶 속에서 여러분이 속한 모든 곳에서 주어진 사명입니다. 복음을 증거하는 삶을 살아가는 겁니다. 그래서 그 일을 우리의 삶의 여정을 통해서 끊임없이 같이 진행해 나가는 우리 주은혜 교회 성도들이 되었으면 좋겠습니다. 이상 모든 간구 마치고요. 오늘 식사기도 누가 하시죠? 본인의 식사기도 일정을 혹시 알고 계신 분 계신가요? 지금까지 모르신다면은 이야기하시면 놀라시겠네요. 써니 권사님이랍니다. 예, 기도해 주시겠습니다. 예. 예. 사랑의 하나님 감사합니다. 오늘도 귀한 날을 허락하셔 저희들을 예배자리로 불러주셨고, 또한 형제자매가 함께 먹고 마시며 친교할 수 있는 시간을 허락하여 주심이 감사합니다. 아멘. 그 가운데 우리들의 사랑이 하나님 아버지 주 안에서 서로 아끼고 사랑하며 소망이 있는 교제가 되게 하여 주시옵시고, 음식을 준비하기 위해서 이른 아침부터 수고한 이들에게 아버지 각각 신령한 것으로 충만하게 축복하여 주시옵소서. 하나님, 먹고 마실 때 주님의 은혜를 기억하게 하여 주시옵소서. 이 모든 것 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 아멘. 우리 같이 식사 교제하겠습니다. 감사합니다.